دوسری لعنت پرگا تھی، یعنی منجمد شمالی کا برفانی طوفان، جس سے انسان کے کپڑوں میں بھی برف گھس جاتی، مجبوراً انسان کو طوفان کی طرف سر کر کے سموروں میں لپٹے ہوئے 2-3 دن تک پڑا رہنا پڑتا تاآن کے پرگا کا زور ختم ہو جاتا۔ یہ وحشی جانتے تھے کہ یہ تمام طاقتیں بڑی منحوس ہیں، جو طاقت ان پر حاوی تھی اس کی سکونت آسمان پر تھی۔ مونگ کے تینگری یا جاویدانی نیلے آسمان پر آسمان ہی خدا تھا۔ آسمان کے لیے وہ انسانی قیدیوں اور سفید گھوڑوں کو پہاڑوں کے ٹیلوں جیسی کسی بلند مقام پر قربانی کے لیے ذبح کرتے۔ ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ آسمان کا جلال ٹل جائے اور اس کی رحمتیں زمین پر نازل ہوں۔ سورج ایک کمتر درجے کا دیوتا تھا جو ہر روز آسمان کے پار سواری کرتا اور پھر شام کو زمین پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم خواب ہوتا۔ آسمان اپنے جلال کا تباہ کن آندھیوں، بجلیوں اور رات سے اظہار کرتا۔ جب وہ صاف صاف نیلا نیلا چمکتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس وقت وہ انسانوں پر مہربان ہے۔ نتیجے کے طور پر ان وحشیوں کو نیلا اور سفید رنگ پسند تھا۔ کالا رنگ منحوس سمجھا جاتا کیونکہ یہ رات کا، چٹانوں کا اور زمین کے اندر کی گہرائیوں کا رنگ تھا۔ زمین بجائے خود منحوس تھی، اس کی گہرائیوں میں جن میں ہمیشہ تاریکی اور سردی رہتی ارلیک خان کا وطن تھا۔ زمین کی سطح پر اچھی اور بری دونوں طرح کی طاقتیں موجود تھیں۔ یہ ارواح آگ، بہتے پانی اور بلندیوں کی ہواؤں میں رہتی تھیں۔ بڑی احتیاط کی جاتی کہ آگ یا چشموں یا بالائی ہوا کی ارواح یا مالکوں کو ناراض نہ ہونے دیا جائے۔ موت کے بعد کہیں جا کر انسان کی روح کو بری طاقتوں کے چنگل سے رہائی ملتی، تب وہ آسمان دروازے کے سرخ شعلوں میں رقص کر سکتا، آسمان کے نیلے غار میں سواری کر سکتا جہاں طائر فردوس کے پر چاند کا نقاب بن جاتے، یا اس کی روح شعلوں اور پانی کے مالکوں کے ساتھ رہ سکتی، اور وہ چاہتا تو اس کی روح کسی جانور کی شکل میں بھی باقی رہ سکتی۔ جانوروں کے بھی اپنے مالک تھے۔ ایک طرح کی روح شمال کے آہو اور جنگل کے ریچھوں کی حفاظت کرتی۔ ان جانور روحوں کو راضی رکھنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کی ایک روح نیلا ریچھ تھا جو روایتوں کے لحاظ سے ایک وحشی قبیلے یعنی مغلوں کا ابو الابا تھا۔ ان روحوں سے معاملہ کرنے کے لیے ان خانہ بدوشوں کے پاس کوئی پجاری نہ تھے، بلکہ ایک فرد واحد جو شامان کہلاتا تھا، پجاری بھی، طبیب بھی اور جادوگر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ شامان بیماریوں کا علاج کرتا اور منحوس کیلت یا روحیں جو جسم میں گھس کر بیماری پیدا کرتی انہیں وہ اپنے منتروں اور دعاؤں کے زور سے نکال بھگاتا۔ یہ نہ ہو تو مریض مر جائے۔ دشت کے یہ جادوگر ولادت و وفات کی رسمیں سر انجام دیتے۔ وہ آسمان سے باتیں کرتے اور حال کے عالم میں ان کی روحیں ان کے جسم کو چھوڑ کر آسمان تک کی شہ سواری کراتی۔ ایک خاص طرح سے پتھر جمع کر کے وہ جب چاہتے طوفان کو بلا لیتے۔ یہ شامان بڑے چالاک اور مطلبی ہوتے تھے، خاص طور پر جنگلی قبیلوں میں، اور خانہ بدوش شامانوں سے بھی قریب قریب اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا ان روحوں سے جن کو وہ مسخر کرتے تھے۔ دشت کا رہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا تھا، محض یہ کہ اس کی تشکیل آباد زمینوں کے متمدن رہنے والے سے مختلف قسم کے سانچے میں ہوتی تھی۔ ابھی تک اس نے لکھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن اس کی بجائے اسے اپنے حافظے پر اچھی طرح زور دینا آتا تھا۔ وہ اپنے پہاڑی چشموں پر کارآمد پل نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اسے چشمے کے پار اس طرح تیرنا آتا تھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایک قطار میں رسی سے باندھ دیتا اور اپنے آخری گھوڑے کی دم پکڑ کے خود بھی تیرتا ہوا پار نکل جاتا۔ حالات نے اسے شکاری اور سپاہی بنا دیا تھا۔ اس کے برعکس زمین کا کاشتکار امن کے ہنر سیکھا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ یہ کہ دشت کا رہنے والا بہت جلد اپنے آپ کو نئے حالات کا عادی بنا لیتا۔ قدرت نے اسے زیادہ وقت نہیں دیا تھا کہ وہ طوفان کا مقابلہ کرے۔ جب قحط پڑتا اور گھاس سوکھ جاتی تو وہ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے، ان سب کے ساتھ جو اس کے دست نگر تھے اور جن کی زندگی کا انحصار اس کی رائے پر تھا، اور اپنے مویشیوں سمیت اپنی پرانی چراگاہوں سے کئی 100 میل دور ہجرت کر جاتا۔ اسے اس کا موقع نہ تھا کہ وہ پسو پیش کر سکے۔ اس کا کوئی آقا یا تاجدار نہ تھا جو مصیبت کے وقت اس کی مدد کر سکتا۔ تجربے نے اسے سکھا دیا تھا کہ دیوتاؤں یا بے حدود کنار آسمان سے مرادیں مانگنے سے کام نہیں چل سکتا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اسے فوراً عمل کرنا پڑتا، اور وہ آسمان کے شامیانے تینگری کو شادمانی کی قربانی اس وقت گھوڑوں کا خون یا شراب بہا کے پیش کرتا جب مصیبت ٹل جاتی۔ شہروں کے رہنے والوں میں اس طرح کی اپنے آپ کو حالات کا مقابل بنانے کی صلاحیت نہ تھی۔ شہری کو اپنی فصیلوں، پلوں، زراعت، کھیتوں کی زرخیزی اور حفاظت کے ہتھیاروں پر زوم تھا۔
मजीद बरहा वो अपने आका और बादशाह का फरमाबरदार और मकामी मंदिर के पुजारियों का मुरीद था। वहशी और मुतमद्दन, खाना बदोश और ज़रात पेशा इंसानों का यह फर्क रोज बरोज बढ़ता ही गया। इस दरमियान में खाना बदोश तेजी से यह सीख रहा था कि उसके फायदे की क्या सूरत है। अब बजाय इसके कि वो मुतमद्दन इलाके की सरहद पर सिर्फ एक फसल की रसद फराहम करने के लिए दावा करे, वो बसे हुए इलाकों में अंदर तक घुस आता, जवानों को कत्ल कर डालता और खूबसूरत औरतों और बच्चों को उठा ले जाता ताकि उन्हें गुलाम या जंगजू बनाए। उसे पता चला कि जो सोना चांदी उसके पास है वो महज आराइश का जेवर नहीं, वो तिजारत के काम भी आ सकता है। शहरों में अंगूर और चावल की शराबों से उसे सुरूर हासिल होता, बागों में मजेदार मेवे थे। उसकी औरतें बाजारों के रेशम को घर के बुने हुए ऊन के मुकाबले में तरजीह देती। इसके अलावा वक्तन फवक्तन शहरों के दरमियान साजो सामान तिजारत से लदे हुए काफिले गुजरते। वो इन काफिलों को लूट कर दौलत हासिल करता। इस दौलत से वो और दूर दराज शहरों के अजीब व गरीब ताजिरों से तिजारत करता। इस तरह खाना बदोशों को रफ्ता रफ्ता फरागत और इत्मीनान हासिल होने लगा। बहुत जल्द उसे जिंदगी का एक नया ढब आ गया। फतूहात से उसे फरागत और आराम मिलने लगा, ऐसा ऐश जो उसने कभी ख्वाब में भी ना देखा था। और ये सब काश्त शुदा इलाके में महज एक फतह हासिल करने से। अगर ये फतह बड़े पैमाने पर होती तो उसकी जिंदगी भर के लिए काफी थी। इस फतह के लिए वो शिकारी का हुनर इस्तेमाल करता। वो दश्त के उस पार के मुतबद्दन इलाकों पर इसी तरह हमला करता जैसे 12 सिंगों के एक गल्ले पर। और अब यानी 300 साल कबल मसीह में एशियाई आला के खाना बदोशों की तकदीर बदल गई। अब तक उनके घोड़े बारबरदारी का काम देते थे, अब उन्होंने घोड़ों पर जंग करने के तरीके सीखे। शहसवारी में उनके तीर बड़े खतरनाक साबित हुए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। शुरू में जब तीरंदाज सवार दश्त के उफक पर नमूदार हुए तो किसी ने ज्यादा तवज्जो न की, लेकिन इसका नतीजा बड़ा अजीब निकला। मुतमद्दन इलाकों में भी हर कहीं तीरंदाज भी थे और सवार भी, लेकिन दश्त के रहने वाले बैक वक्त तीरंदाज और सवार थे और तमाम खाना बदोश कबाइल का यही हाल था। इसके अलावा मुतमद्दन मरकजों में घोड़ों को बारबरदारी या रथ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन रथों या रन गाड़ियों में सवार होकर लोग लड़ने जाते। मिस्र या यूनान में थोड़े से सवार जरूर थे जो जीन और रकाब की सहूलत के बगैर घोड़ों पर तलवारें और नेज़े लिए हमला करते, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक न थे। दश्त के रहने वाले खतरनाक थे। हर कबीले के सवार एक कुदरती फौज बन गए जो बड़ी सुरत से सफर कर सकती और ऐसे मसाइब बर्दाश्त कर लेती जो पैदल फौज को तबाह करने के लिए काफी थे। ये फौजी जम्मे गफीर या उर्दू रफ्ता रफ्ता चीनी मुहाफिज फौजों को शिकस्त देने लगे। चीनी फौज ज्यादातर भारी रथों और पैदल नेजाबाजों पर मुश्तमिल थी। उस जमाने के एक चीनी वाक़े निगार ने शिकायत के लहजे में लिखा है, तातारियों ने जंग को पेशा बना लिया है। वो अपने गले के जानवरों का दूध पीते हैं और उनका गोश्त खाते हैं और चरागाहों की तलाश में उन्हें लिए लिए फिरते हैं। हर शख्स तीर कमान के इस्तेमाल में ताक है। सुलह के जमाने में भी वो आसानी से खून कर देते हैं और इसमें मजा लेते हैं। इसके बरअक्स चीन में एक तबका दूसरे का हरीफ है, इसलिए बहुत से लोग मजबूर हैं कि अपने से बेहतर तबके के आराम के लिए गुलामी करें। जमीनों की काश्त की जाए तो खाना नसीब होता है और रेशम के कीड़े पाले जाएं तो कपड़ा। शहरों के अतराफ फसीलें ना बनाई जाएं तो उनकी हिफाजत नहीं हो सकती। इस तरह सुलह के जमाने में ज्यादातर इंसान महज मेहनत के बल पर जिंदा रहते हैं और लड़ाई के जमाने में कोई लड़ने के काबिल नहीं रहता। मगरिब में भी यही हालात रूनुमा हो रहे थे। तीरंदाज शहसवार वस्त एशिया में नमूदार हो रहा था। सैथीन कबीले और रूस के दश्त में नमूदार हो रहे थे। जियाफत के दौरान में मपशाजार को शहसवार तीरंदाजों की आमद का पता चलता। ये मेड और आर्या थे। महल के दीवारों पर फना की तहरीर साफ नजर आ रही थी। शाहसवार तीरंदाज का साया दश्त के जुनूब में भी पड़ रहा था। उस वक्त वो अजीब ह्यूला था जिसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं की जाती थी। वो बयाबानों का वहशी था, एक तरह का गाले बयाबानी जो कमान और घोड़े के बल पर जीतता था। इस किस्म की एक कौम को यूनानी एस्कोथॉडी या सेथियन कहते थे। ये ऐसा खाना बदोश था जो अपने दुश्मनों के कासा सर में खच्चर का दूध पीता था। अपने सरदार के सर पर घोड़ों और गुलामों को ज़िबाह करता, घोड़ों के साथ सवार को दफन करता।
اس کے سردار کی بیویاں چاقو بھونک کے خودکشی کر لیتی تاکہ ان کی روحیں دوسری دنیا میں بھی سردار کے ساتھ رہیں۔ یہ قبیلے کا قانون تھا۔ اس قبیلے کے جادوگروں کو تاریخ دانوں نے مردانی عورت کہا ہے۔ سیتھین ایک اونی ٹوپی پہنتا جس سے اس کے کان بھی ڈھک جاتے اور دشت کی ہواؤں سے محفوظ رہتے۔ وہ ڈھیلے لامبے پاجامے پہنتا جن کی موہریاں ٹخنوں کے قریب تنگ ہوتی اور اس طرح وہ خاردار جھاڑیوں، غبار اور برف سے محفوظ رہتا۔ وہ جدید ہوا باز کا پیش رو معلوم ہوتا۔ فرق یہ تھا کہ بجائے ہوائی جہاز کے وہ چھوٹے سے گھوڑے کی سواری کرتا جس کے عیال منڈے ہوئے ہوتے۔ یونان کے مورخوں نے انہیں پستہ قد اور بد شکل کہا ہے، لیکن یہی پستہ قد اور بد شکل گھوڑا سوار عجیب و غریب سرعت سے بڑی بڑی مسافتیں قطع کرتا۔ سوار چمڑے کی بے ڈھنگی زرہ پہنے ہوئے، ایک لمبی سی تلوار اور بھالا لیے ہوئے بڑی گزند پہنچا سکتا تھا۔ سیتھین جنگجو یونانی عملوں اور جنوبی ایشیا میں سکندر اعظم کی بسائی ہوئی آبادیوں میں گھسے چلے آ رہے تھے۔ جانے بغیر اور پرواہ کیے بغیر وہ مشرق میں یونانی تمدن کو روکتے جا رہے تھے۔ شہسوار خانہ بدوش کے پاس ایک نئی طاقت تھی۔ یہ حملے کے لیے ایک نئی طرح کی قوت تھی۔ وہ پیدل فوج سے بہت آگے نکل جاتا اور 100 قدم کے فاصلے سے اسے تہس نہس کر ڈالتا۔ 17 صدیوں تک یہی نیا ہتھیار، نئی طاقت جنگ میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی رہی۔ یہ پارتھی تیر تھا۔ اس کے آگے سکندر اعظم کی حملہ آور فوج کا مقدونی دستہ بیکار تھا۔ فی الوقت دشت کے رہنے والے بلا کسی خاص منزل مقصود کے حملہ کرتے پھرتے، صرف یہ کہ منفرد قبیلے اور قومیں جنوب کی گرم تر زمینوں کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ آریہ ایک قوم ایسی تھی جو فضائے دشت سے نکل کے اس دور میں مشرق اور نکلتے ہوئے سورج کی سمت پھیلنے لگی۔ یہ لوگ دراز قد تھے، ان کی آنکھیں نیلی یا بھوری تھیں اور ان کے بال سرخی مائل تھے۔ ان کے سر لمبوترے تھے، انہیں زمین میں کاشت کرنا آتا تھا اور لڑائی میں یہ لمبی سیدھی سی تلواریں استعمال کرتے تھے۔ مثلاً یہ سیتھین قوم کے رشتہ دار تھے۔ ان کی ایک شاخ گوبی تک پہنچی اور چینیوں نے ان کا نام یوسے چی رکھا۔ یہ آریائی یا ایرانی تھے۔ ان آریوں کے متعلق اہل فکر میں شدید اختلاف ہے۔ کوئی انہیں ہند یورپی کہتا ہے، کوئی سفید نسل۔ جدید جرمنی میں بعض مورخوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا قدیم نشان سواسکا تھا، لیکن ہم ان کے متعلق زیادہ نہیں جانتے۔ ان کے اصلی وطن کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ دشت روس ان کا اصلی وطن ہو۔ یہ یقینی ہے کہ وسط ایشیا کے دوسرے باشندوں کی طرح وہ خانہ بدوش تھے اور وہ بھی شہ سواری اور تیر اندازی میں مشاق تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے مشرقی خانہ بدوشوں کو جنگ کے لیے گھوڑے کا استعمال سکھایا یا خود ان سے سیکھا۔ قیاس یہ ہے کہ یہ مغربی آریہ جو عرصہ دراز سے میدانوں میں رہتے تھے، ایشیائی وحشی اقوام کے مقابل گھوڑے کا استعمال پہلے کرنے لگے ہوں گے، کیونکہ ایشیائی دشت کی وحشی قومیں ابھی شمالی جنگلوں کی سرحد سے نیچے اتر ہی رہی تھیں اور ان کا نظم معیشت قدیم شکاریوں کے اصول پر مبنی تھا۔ کم سے کم قدیم چینیوں کا یہی خیال تھا، جو مجبوراً ان کا غور سے مطالعہ کرتے تھے اور ان دونوں طرح کے وحشیوں سے ڈرتے تھے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایشیائی تیر اندازی میں زیادہ مشاق تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں مشرق کے اردودوں نے یوئے کے ان قبیلوں کی کمر توڑ کے رکھ دی جو ان کے وطن کے بہت قریب تک جا نکلے تھے۔ اپنی دور دراز آوارہ گردی کے دوران ان نیلی آنکھوں والے جنگجوؤں نے دشت میں جا بجا قبرستان کے ٹیلے اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ ان ٹیلوں پر قد آدم سے ذرا بڑا پتھر کا ایک مجسمہ نصب ہوتا تھا۔ روسی ان کو بابا یا پتھر کی عورت کہتے تھے۔ ان سب مورتیوں کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ سب مورتیاں ایک ہی انداز میں نصب ہیں۔ ان کی پتھریلی آنکھیں نکلتے ہوئے سورج کی جانب نگراں ہیں۔ ان کا معمہ اب تک علم الانسان کے ماہروں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ان نیلی آنکھوں والے یوئے شیطانوں نے دشت کے وحشی قبائل میں ایک شعلہ سا بھڑکا دیا۔ یہ مقصد اور ذہانت کا شعلہ تھا جو سلگتی ہوئی لکڑیوں میں جا گرا۔ وہ خود فاتح تھے اور جو خطہ فتح کرتے اس پر حکومت کرنا چاہتے۔ انہوں نے ایشیائی قبیلوں کے لیے ایک نئی منزل مقصود فراہم کر دی۔ وہ جس راستے سے گزرتے اپنے پیچھے اپنے جسمانی آثار چھوڑ گئے۔ ایشیائی دشت کے ساکنوں کو انہوں نے نیلی آنکھیں، سرخ بال اور لمبے لمبے جسم عطا کیے۔ وسط ایشیا میں ہمیں چٹانوں میں کھدے ہوئے ایسے مندر ملتے ہیں جن میں یورپ والوں جیسے سر اور ہلکے رنگ کی آنکھیں رکھنے والے دراز قد انسانوں کی تصویریں منقش ہیں۔ بیرونی دنیا نے بہت جلد آریائی ذہنیت کے اس شعلے کی گرمی محسوس کی جو انہوں نے ویرانوں میں فروزاں کیا تھا۔ شہسوار خانہ بدوشوں میں ایسے سردار پیدا ہونے لگے
जो इस जम्मे गफीर का रुख बैरूनी तमद्दनों पर हमले के लिए फेरने लगे। दीवारे अजीम, ये तमद्दुन अब महज बड़े दरियाओं की पैदावार न रहा था। आबपाशी की वजह से निचली जमीनों में जगह जगह पानी पहुंच गया था। पहियावार गाड़ियां एक आबादी से दूसरी आबादी तक सामान्य तिजारत ले जाती, जहाज समुद्रों के किनारे आन लगते, चरखे कपड़ा काट रहे थे, शीशा और चीनी का सामान तिजारत की शाहराहों के रास्ते निकलकर बिक रहा था। तिजारत बढ़ी तो ताजिरों के नए तबके की दौलत भी बढ़ गई, अमीरों के ऐश का सामान बढ़ गया। काफिले हिंदुस्तान से यूनान जाते और ऊदो अंबर और रेशम का पारचा बेचकर लोहा और सोना खरीदते। मरकजी शहरों की फसीलें बुलंदतर हो गईं ताकि शहर की दौलत और मालिकों और गुलामों की आबादी की हिफाजत हो सके। तमद्दुन की इस तरक्की में दश्त के साकिनों ने कोई हिस्सा न लिया था। पहले की तरह वो अब भी अलग थलग रहे, यहां तक कि अपने सरदारों की सरदारी में उन्होंने अपने ढब से दश्त की हुदूद से बाहर निकलना सीखा। सबसे पहले हुन नमूदार हुए, जिनको चीनी हुयोंग नौ कहते थे। इनके सरदार जो कागान कहलाते थे, उन्हें आसान तरीन रास्तों से काश्त शुदा इलाकों में ले जाते। उनका वतन झील बेकाल के करीब कोहिस्तान के शिमाली दरवाजे के उस पार था। यहां से वो दश्त के जुनूब मशरकी दरवाजे से खुरूज करते। इस रास्ते की रोक के लिए चीनी शहनशाहों ने पहाड़ों के आर पार अजीम दीवारें चीन बनाई। इस सरहद पर जहां काश्तशुदा जमीन खाना बदोशों की चरागाहों से मुत्तसिल थी, ये दीवार जो अब से 2100 साल कबल बनी थी, कुछ अरसे तक वहशियों को रोकती रही। इसकी वजह से उनका रुख मगरिब की जानिब फिर गया। यहां उनके लिए एक और सिर्फ एक रास्ता और खुला था। ये शिमाली जंगलों के बिल्कुल नीचे की घास के मैदानों से होता हुआ, मंगोलिया की सतह मुर्तफा को कता करता हुआ, आलताई के दर्रों से गुजरता हुआ, वस्त एशिया के दरियाओं के साथ साथ चलता हुआ, दश्त करगीज की अजीमुशान मस्तह बुलंदियों पर निकलता हुआ, यूराल की हल्की हल्की ढलवान से पेच दर पेच गुजरता हुआ जुनूबी रूस के घास के मैदानों पर खत्म होता था। यहां से यह रास्ता सीधा हंगरी के मैदानों में जाता था। ये कोई बनी बनाई सड़क नहीं थी, ये चरागाहों के दरमियान एक कुदरती सा रास्ता था जो दश्त में बयाबान में 4000 मील की मुसाफत रखता था, और इस इलाके में सिर्फ खाना बदोश ही जिंदा रह सकते थे। इस रास्ते को वहशियों की शाहराह कहा जा सकता है। इस रास्ते से खाना बदोश मगरिब पहुंचे। उन्होंने इस रास्ते पर सफर शुरू किया तो ये जाने बगैर कि इसकी इंतहा किस मंजिल पर होगी, 1500 साल तक इस रास्ते पर सफर जारी रखा। दश्त एशिया में कुछ वाकयात रूनुमा हो रहे थे। कबाइल जो कुदरती सरहदों के अंदर कैद थे आपस में लड़ रहे थे कि सरदारी हासिल करें। ये भेड़ियों की सी लड़ाई थी जिसमें रहम को दखल न था। दश्त का मालिक एक ही हो सकता था, दो नहीं। जब हुन अक़वाम का एक कागान इतना ताकतवर हो गया कि उसने इन जरखेज चरागाहों पर कब्जा कर लिया जहां मवेशियों के गल्ले गर्मियों के बाद सर्दियों में घास चर सकते थे, तो कमजोर तर कबीले अपने खानदानों और मवेशियों समेत और किसी इलाके में भाग निकले। ये ज़रबुल मसल मशहूर थी कि आसमान पर एक ही सूरज है और जमीन पर एक ही कागान। कभी कभी और ज्यादातर एक ही पुश्त में ऐसा होता कि दश्त का एक आध मालिक इतना ताकतवर और दूरंदेश होता कि वो अपनी हुकूमत में इन शोरिश पसंद कबाइल को इकट्ठा कर लेता, मगर उसकी हुकूमत की उम्र मुख्तसर ही होती। हमें ऐसी मगर अजीम शख्सियतों का कुछ कुछ इल्म है जिन्होंने चंद साल तक मंचूरिया के जंगलों से लेकर वस्त एशिया की बुलंदियों तक हुकूमत की। शादो नादिर ही ऐसा होता कि ऐसा फाते अपने आप को और अपनी हुकूमत को अपने बेटे के सपुर्द कर पाता। उसके मरते ही खाना बदोश कबीलों में फिर खाना जंगी शुरू हो जाती और चरागाहें नए मालिकों के कब्जे में चली जाती। लेकिन दश्त के साकिनों को यह मालूम हो गया था कि जब वो किसी ऐसे सरदार के अलम के नीचे मुत्तहिद हो जाते हैं जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो उन पर हुकूमत चला सकता है, तो वो कामयाबी के साथ बैरूनी दुनिया पर यूरिश कर सकते हैं। इंसानी मद व जज़र की बाकायदगी के साथ शहसवार खाना बदोश मगरिब की तरफ हिजरत करते जाते और अगली जमीनों में रहने वालों को और आगे भगा देते। इस तरह हुन कबीले ने युएची कबीले को और आगे भगा दिया और युएची ने सैथीन कबीलों की बाकियात को तहस नहस कर डाला। इस मद व जज़र में मद ही मद था, जज़र नहीं था। एक लम्हा यानी एक पुश्त तक ये सूरत हाल हो गई थी कि मुतमद्दन रोमतुल कुबरा की मशरकी सरहद की चौकियां चीनियों गरबी सरहद की निगहबान चौकियों से करीब करीब मुत्तसिल हो गई थीं। उस जमाने में चीन पर हान खानदान की हुकूमत थी। यहां तक कि सवारों के एक नए खुरूज ने दश्त से निकलकर मुतमद्दन दुनिया की सरहदों को तहबाला कर डाला। रोमतुल कुबरा को
ट्यूतानी और गाथ अक़वाम ने हमला करके ज़ेर कर लिया, लेकिन ये कबीले खुद हन हमलावरों के आगे आगे चल रहे थे और हन कौमें चरागाहों पर मगरिब की जानिब बढ़ रही थी।